الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita bertasbih dan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Alhamdulillah. Pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita pagi dan petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati hidup kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kita sampai muka surat 81, kisah ke-29. Petang kemarin kita telah pun membaca tentang hukum anak angkat. Isteri anak angkat bukan menantu kita. Kalau kita ada anak angkat, isterinya bukan menantu kita. Begitu juga kalau kita ada anak angkat perempuan, suami kepada anak angkat perempuan, suaminya bukan menantu kepada isteri kita. Isteri kita, ibu-ibu tak boleh salam dengan suami kepada anak angkat perempuan, kerana dia tidak jadi menantu. Menantu angkat tidak wujud dalam fiqh Islami. Tak wujud. Kalau salam, batal wuduk. Haram bersalaman. Boleh kahwin dengan pasangan hidup anak angkat. Begitu. Boleh kahwin. Oleh itu jangan salam. Tidak ada hubungan apa-apa pun antara kita dengan pasangan hidup anak angkat kita. Satu lagi anak tiri. Anak tiri kita ada hubungan lah. Kita haram kahwin dengan anak tiri. Tetapi isteri anak tiri bukan menantu kita. Kita tak boleh salam dengan isteri anak tiri. Kita tidak jadi pak mertua tiri. Dia juga tidak jadi menantu tiri. Ibu-ibu pun serupa, tidak jadi mak mertua tiri. Sekiranya ibu-ibu ada anak tiri perempuan, maka suami kepada anak tiri perempuan tu, suami dia bukan menantu tiri. Tidak wujud menantu tiri, tidak wujud menantu angkat. Itu kena faham elok-elok lah. Kemudian ada yang tanya saya tentang soalan, ada seorang cikgu tanya setelah tamat kuliah tentang nenek tiri. Boleh salam tak dengan cucu tiri? Nenek tiri boleh salam tak dengan cucu tiri? Dengar elok-elok. Nenek tiri, begitu juga datuk tiri ni ada dua jenis. Ada nenek tiri boleh salam dengan cucu tiri. Ada nenek tiri tak boleh salam dengan cucu tiri. Kita kena tengok status nenek tu macam mana. Baik.
Nenek tiri boleh salam dengan cucu-cucu tiri. Makna haram berkahwin. Sekiranya nenek tiri ni masuk dalam keluarga tiri tu. Apa maksud masuk? Nenek, saya sebut tok lah. Tok ni, dia kahwin dengan seorang duda. Dia kahwin dengan seorang nenek kahwin dengan datuk. Nenek berkahwin dengan datuk. Bila dia kahwin dengan tok wan depa, dia kahwin, akad nikah kahwin, maka dia jadilah tok tiri, nenek tiri. Faham tak? Contoh, seorang perempuan nama Aminah, umur 60 tahun. Aminah ni kahwin dengan Ali. Bila dia kahwin dengan Ali, Aminah ni, maka cucu-cucu Ali semuanya dikira cucu tiri kepada Aminah. Sebab Aminah kahwin dengan Ali. Ali ni mempunyai cucu. Cucu yang ramai. Ada cucu lelaki, ada cucu perempuan. Aminah kahwin dengan Ali, maka Ali ni tok wan. Automatik lepas berkahwin, Aminah jadi tok tiri. Tetapi situasi yang kedua, Aminah ni tak kahwin pun dengan Ali. Yang kahwin tu anak Aminah. Anak Aminah kahwin dengan seseorang perempuan. Sama ada anak Aminah tu laki ke, perempuan ke. Anak dia yang kahwin. Bukan dia kahwin. Aminah tak kahwin. Anak dia kahwin. Anak dia jadi pak tiri kepada satu family. Maka orang pun panggil dia nek tiri. Nek tiri macam ni tak boleh salam dengan cucu tiri. Sebab yang masuk dalam keluarga tiri tu anak dia. Anak Aminah tu. Aminah ni ke contoh. Anak dia nama Fatimah. Fatimah ni pergi jadi mak tiri kepada seseorang. Fatimah kahwin dengan Hasan. Hasan ada anak. Maka anak-anak Hasan akan panggil Fatimah mak tiri. Yang Aminah tu tak kahwin apa pun. Dah Fatimah ni jadi mak tiri, orang Melayu akan kata Aminah tu tok tiri, nenek tiri. Yang tu sebenarnya bukan nenek tiri. Siapa yang kahwin dengan keluarga seseorang, dia tu sahaja yang jadi ibu tiri atau ayah tiri. Faham tak? Kalau saya ada pak tiri, mak kepada pak tiri saya tu bukan tok tiri, saya tak boleh salam. Nak jadi tok tiri kena kahwin dengan tok wan kandung kita. Nak jadi tok tiri kahwin dengan tok wan datuk kandung kita. Wan kandung. Bila seorang perempuan kahwin dengan tok wan kita, baru dia jadi tok tiri. Tapi kalau kita ada mak, seorang lelaki kahwin dengan mak kita, kahwin dan bersetubuh, ada dua syarat. Seorang lelaki kahwin dengan mak kita bersetubuh, baru dia jadi pak tiri kita. Tu mak dia, tok dia. Mak dia, tok dia bukan tok tiri, bukan nek tiri apa tak. Siapa kahwin, dia je yang terlibat dalam family tu. Bukan sekadar kahwin, kahwin dan bersetubuh, dua syarat. Jadi kalau kita ada pak tiri, ibu kepada pak tiri nak panggil apa? Panggil ibu kepada pak tiri ya, bukan tok tiri. Panggil ibu kepada ayah tiri, itu je. Sebab dia ada syarat kahwin, akad nikah, ada syarat dukhul, bersetubuh. Dia tak ada apa pun. Dia ibu kepada ayah tiri kita. Atau dia ibu kepada ibu tiri kita. Yang jadi ibu tiri, betul lah, kahwin bersetubuh. Tu, ibu kepada ibu tiri panggil apa? Panggil ibu kepada ibu tiri. Itulah panggilannya. Jangan panggil nenek tiri. Ini duk penin. Nenek tiri boleh salam tak dengan cucu tiri? Tengok dululah. Kalau nenek tiri itu kahwin dengan datuk kandung, maka betul lah dia tu nenek tiri. Tapi banyak yang berlaku, nenek tak kahwin pun. Yang kahwin anak nenek. Anak nenek jadi ayah tiri kepada satu family. Atau anak nenek jadi ibu tiri kepada satu family. Situasi yang begini, nenek itu bukan nenek tiri. Nak jadi tiri, syarat kahwin dan bersetubuh. Nenek tu tak ada kena mengena apa pun. Faham elok-elok. Jadi, kalau saya ada ayah tiri, takat ayah tiri je lah.
mak kepada ayah tiri, saya tak boleh panggil tok tiri, opah tiri, dah. Dia tak ada apa-apa dalam keluarga kita. Sebab Islam mensyariatkan kahwin dengan keluarga kandung bersetubuh. Begitu baru jadi ayah tiri. Faham tak? Jadi ada tok tiri yang boleh salam dengan cucu tiri, ada tok tiri yang tak boleh salam. Tok tiri yang boleh salam dengan cucu tiri macam mana? Dia kahwin dengan tok wan depa. Dia kahwin dengan tok wan depa, maka cucu-cucu tok wan semua cucu-cucu dia juga. Okey. Tok wan tiri macam mana? Tok wan tiri kahwin dengan tok wan tiri kahwin dengan tok kandung. Ali kahwin dengan Aminah. Aminah ni ada cucu ramai. Ali kahwin dengan Aminah, bukan takat kahwin. Ali bersetubuh dengan Aminah, maka semua cucu Aminah dikira cucu Ali juga, cucu tiri. Tapi sekiranya Ali ni tak kahwin dengan Aminah pun, anak Ali yang kahwin. Anak Ali berstatus bapa tiri atau ibu tiri. Kalau kita ada pak tiri, ibu tiri dia, hak dia takat tu je lah. Atas tu, kita tak panggil datuk tiri, kita tak panggil tok wan tiri. Banyak orang tak faham soal ni. Soal bersalaman, soal mahram. Kalau raya-raya kan, dia tak faham. Dia kena renung tengok takat mana tiri tu. Kalau setakat ayah tiri, setakat mak tiri, setakat tu sajalah. Tak boleh naik sampai tok tiri, nenek tiri. Tak ada. Ini syarat kahwin. Siapa yang kahwin dengan keluarga kita? Ada keluarga kandung yang kahwin itu dipanggil musaharah, dia tumpang. Dia masuk dalam keluarga kita. Kita ada datuk kandung. Yang kahwin dengan datuk kandung kita ni, perempuan ni, jadilah nenek tiri. Kita ada mak kandung. Yang kahwin dengan mak kita ni, jadilah ayah tiri. Itu bukan syarat. Tak cukup syarat lagi. Kahwin saja tak cukup, bersetubuh pula. Jadi kita ada mak yang kahwin dengan mak kita, ayah tiri. Mak kepada ayah tiri ni, mak dia lah, bukannya tok tiri kita. Kerana mak ayah tiri tidak berkahwin dengan family kita, tidak bersetubuh dengan mana-mana family kita, maka tidak boleh dipanggil tiri. Tiri syarat kahwin dan setubuh. Faham balik elok. Tiri mak bapak. Mak bapak tiri. Okey. Tok tiri ni kena tengok dia kahwin tak dengan tok wan kita. Kalau orang tanya, "Ustaz, saya boleh salam tak dengan nenek tiri?" Kita jangan jawab lagi, kita tanya dulu. Apa maksud nenek tiri? Adakah perempuan tu kahwin dengan grandfather, datuk kandung kamu? Perempuan tu kahwin dengan datuk kandung kah? Kalau dia kata ya. Ya kahwin, tak apalah. Jadi tok tiri lah. Tapi kalau dia kata, dah, perempuan tu tak kahwin dengan tok wan saya, Ustaz. Perempuan tu tak kahwin dengan tok wan saya. Saya ada mak tiri. Perempuan yang saya maksudkan ni, mak kepada mak tiri saya. Kalau macam tu, dia bukan tok tiri. Yang tu mak kepada mak tiri. Kamu boleh salam dengan mak tiri kamu. Dengan mak kepada mak tiri, tak boleh salam. Pasal apa pula? Sebab mak kepada mak tiri bukan tok tiri. Bukan tok tiri lah. Tok tiri kena kahwin dengan wan kandung. Tok tiri kahwin dengan wan kandung, itu tok tiri. Mak kepada mak tiri, bukan tok tiri. Faham tak? Kan saya cakap berbelit-belit. Tak ada belit pun. Kalau nenek kahwin dengan tok wan kita, nenek tu jadi nenek tiri. Tapi kalau dia ibu kepada ibu tiri kita, dia ibu kepada ibu tiri. Bukan tok tiri. Kita yang pergi panggil tok tiri siapa suruh. Siapa suruh pergi panggil tok tiri? Nak tahu status tu, kena bagi jelas. Tiri kahwin dengan kandung. Itu. Tiri kahwin dengan kandung. Jelas no? Kalau kahwin tapi tak setubuh. Okey, kahwin tak setubuh, sekiranya dia ni perempuan. Dia kahwin dengan family kita. Family kita ayah kandung. Seorang perempuan kahwin. Memadai. Untuk ibu tiri, memadai. Tak setubuh, tak apa. Saya ada ayah kandung. Ayah kandung saya kahwin dengan seorang perempuan. Akad nikah sudah cukup.
Tak setubuh tak apa. Lepas akad nikah, saya boleh salam dengan ibu tiri. Ibu tiri tak syarat bersetubuh. Dia kahwin dengan pak kandung, dia jadi ibu tiri. Perempuan mana yang kahwin dengan keluarga kita, dia jadi tiri. Kita ada grandfather, Tok Wan. Ada perempuan kahwin dengan Tok Wan kita. Tok Wan kita kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan luar kahwin dengan datuk kita. Dia terus jadi tok tiri pasal dia kahwin dengan Tok Wan kita. Tok Wan kandung lah. Kalau Tok Wan tu pun tiri juga, peninah Tok Wan tiri kahwin lagi. Tak. Dia isteri dia bukan tak. Dia kena ada satu kandung. Satu kandung, satu tumpang. Untuk orang perempuan, dia terus automatik menjadi ibu tiri semata-mata majlis akad. Nenek tiri pun akad nikah dengan akad nikah Tok Wan kandung, dia jadi tok tiri. Akadnya. Yang syarat setubuh ni untuk ayah tiri, datuk tiri, belah laki. Belah laki. Contoh Kak Mas ada mak kandung. Mak kandung Kak Mas kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki tu bukan ayah kandung, ayah tiri. Syarat nak jadi ayah tiri, kena kahwin dan setubuh. Syarat setubuh tu untuk mengesahkan ayah tiri. Begitulah hal yang sama, seorang lelaki kahwin dengan nenek kandung kita, dia tak akan jadi datuk. Datuk ni lelaki kan? Grandfather. Dia tidak akan jadi datuk tiri, melainkan dia kena kahwin dan bersetubuh dengan nenek kandung kita. Jadi yang syarat kahwin dan setubuh tu orang lelaki masuk dalam keluarga kita. Adapun orang perempuan, dia nak jadi mak tiri, dia menikah, akad nikah tu, kita lepas akad nikah, anak-anak lelaki boleh salam terus dengan mak tiri. Faham tak? Cucu-cucu lelaki boleh salam dengan tok tiri bila tok tiri menikah dengan Tok Wan kandung kita. Lepas majlis akad nikah, hari kenduri tu boleh salam dah. Itu kalau orang perempuan masuk dalam keluarga kita, dia ditabalkan, dia dinobatkan, dia diiktiraf sebagai nenek tiri, kahwin dengan Tok Wan kandung, ibu tiri, kahwin dengan bapa kandung. Akad nikah yang sah sudah memadai. Tetapi sebaliknya, kalau kita ada ibu, kita ni orang perempuan ada ibu kandung, ibu kandungnya bernikah dengan seorang lelaki, lelaki itu belum jadi bapa tiri, sehingga dia bersetubuh. Nikah tambah setubuh baru jadi pak tiri. Wan tiri macam mana? Wan tiri kena kahwin dengan tok kandung. Tiri kahwin kandung baru jadi tiri. Tok Wan tiri kahwin dengan tok kandung. Kahwin saja kah? Tak. Kahwin dan bersetubuh. Ada ayat Quran mensyaratkan begitu untuk jadi bapa tiri dan datuk tiri. Sementara mak tiri, Allah Ta'ala sebut, La tankihu ma nakaha abaukum. La tankihu, jangan kamu menikah. Ma sebarang perempuan. Apa-apa perempuan. Perempuan Melayu ke, perempuan India ke. Ma nakaha, apa yang ayah kamu, abaukum, ma nakaha abaukum. Ayah kamu menikah dengan mana-mana perempuan, kamu tak boleh nikah dengan perempuan tu. Allah sebut nikah aja. Ayah kita kahwin dengan perempuan mana-mana, akad nikah yang sah, ada wali, ada ijab qabul, ada saksi semua. Manakah abaukum, sebarang perempuan yang ayah kamu menikah. No? Sama ada dia bercerai ke, dia tak bercerai ke, dia bersetubuh ke, dia tak bersetubuh. Dia menikah aja dengan perempuan tu, kamu kena automatik panggil ibu tiri. Kita ada Tok Wan kita menikah dengan mana-mana perempuan, perempuan tu jadi nenek tiri, tok tiri. Syarat nikah. Nikah cukup. Tapi kalau nak jadi pak tiri pula, kita ada mak hak nak jadi pak tiri. Pak tiri, Allah Ta'ala sebut, allati dakhaltum bihinna, yang kamu setubuh. Ada syarat tambahan. Pak tiri
allati, yang perempuan yang dakhaltum bihinna, yang kamu setubuhinya. Kamu bersetubuh dengan perempuan tu, baru anak perempuan tu jadi anak tiri kamu. Nak jadi pak tiri ni dua syarat. Nak jadi tok wan tiri pun dua syarat, menikah dan setubuh. Nak jadi mak tiri, tok tiri, satu syarat je, menikah aja, nikah aja. Oleh itu, saya jawablah soalan tentang nenek tiri ni. Ada dua situasi. Kalau dia menikah dengan tok wan, satu keluarga tu ada tok wan, nenek ni kahwin dengan tok wan, maka segala cucu tok wan itu cucu tirinya, dia dah sah jadi tok tiri. Tak setubuh tak apa, sebab nak jadi tok tiri ni bukan syarat setubuh, nikah ya. Tetapi kalau dia tak kahwin pun dengan keluarga tu, anak dia yang kahwin, anak dia yang masuk dalam keluarga tu, anak dia jadi mak tiri ke, anak dia jadi ayah tiri ni apa ke, dia bukan nenek tiri. Dia tidak ada kena mengena, sebab tiri ni syaratnya kena menikah. Ada yang menikah dan bersetubuh, ada yang menikah saja. Faham elok? Inilah fiqh. Tak faham, celau. Kalau anak kita jadi pak tiri depa, biar anak kita jadi pak tiri. Kita tak ada apa-apa. Kita menikah dengan keluarga depa pun tak, bersetubuh lagi tak lah. Orang panggil kita tok tiri, panggilan saja, bukan tok tiri pun. Boleh faham? Tak faham saya ulang lagi. Sampai jelas. Situ apa ni? Tok tiri yang sebenar tu macam mana kan? Yang kahwin lah. Tok tiri kahwin dengan tok wan, jadi tok tiri. Tapi kalau anak kita yang kahwin, anak kita berstatus pak tiri, kita ibu kepada pak tiri, kita bukan tok tiri. Anak kita yang kahwin, anak kita kahwin dengan duda yang ada anak, anak kita orang panggil mak tiri, cucu-cucu pakat panggil mak tiri, mak tiri. Kita ibu kepada mak tiri, kita bukan tok tiri. Itu kena jelas. Dia kena mengaji dalam bab munakah. Kalau sebelah lelaki menikah mesti bersetubuh, betul? Belah perempuan cukup sekadar nikah ya, betul. La tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kamu menikah dengan isteri ayah kamu. Ayah kamu dah menikah, setubuh tak setubuh cerita lain. Terus jadi okey, macam inilah. Mak tiri bila dia kahwin dengan ayah kandung, nikah sudah cukup dia jadi mak tiri. Nikah je. Tapi kalau kita ada mak kandung yang kahwin dengan mak kandung kita tu, dia takkan jadi pak tiri, melainkan dua syarat. Dia menikah dengan mak kandung kita dan dia bersetubuh dengan mak kandung kita. Nak jadi pak tiri ni ketat. Semata-mata akad, tak boleh salam lagi dengan anak-anak tiri lepas setubuh. Kerana Quran menambah syarat allati dakhaltum bihin wa rabaibukumul lati dakhaltum bihin, dan anak-anak tiri yang kamu setubuhi ibu-ibu mereka. Nikah dan setubuh. Ad-dukhul bil ummahat yuharrimul banat. Bersetubuh dengan ibu mengharamkan anak ibu. Itu kaedah fiqh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tajuk selawat. Ulat gonggok berselawat kita baca dah. Selawat yang tepat mesti ada salam. Ulama sebut iqtiran at-taslim ma'as salati 'ala nabi. Mesti ni bukanlah wajib. Mesti disertakan salam bersama selawat ke atas Nabi. Iqtiran. Dan ulama sebut ifradus salah 'anit taslim makruh. Berselawat sahaja tanpa mengucap salam, hukumnya makruh. Jadi jangan kita selawat saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak elok. Tambah wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wasallim. Atau Allahumma salli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Imam Nawawi menulis panjang lebar dalam muqaddimah Sahih Muslim tentang orang yang hanya selawat tapi tidak memasukkan salam. Sedangkan Allah menegaskan wasallimu, ucap salam sama.
Taslima, itu penegasan kalau orang mengaji nahwu. Sallu alaih, selawatlah ke atas Nabi. Selawat tidak ada penegasan. Tapi salam, Allah pesan sungguh-sungguh. Wasallimu, ucap salam. Taslima, jangan lupa salam. Wasallimu, ada taslima lagi. Kerana ramai orang terlupa nak ucap salam. Selawat ramai, salam ditinggalkan. Sebab tu Allah tegaskan. Wasallimu, ucap salam. Taslima, jangan lupa. Salam. Dipanggil taukid dalam bentuk masdar. Wasallimu taslima. Sallu, selawat. Allah tak kata sallu salatan. Allah tak sebut. Allah sebut berselawat. Jadi penegasannya dekat salam. Selawat pun dah ditegaskan melalui inna Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Itu sudah cukup dah. Itu pun penegasan yang sudah cukup. Allah bercerita sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Memadai penegasan cara tu. Cara cerita kata Allah dan malaikat berselawat, kita dah naik satu semangat untuk berselawat. Sudah cukup. Adapun salam, Allah Ta'ala tekan dengan taslima. Wasallimu taslima. Ucaplah salam dengan sebenar-benar salam. Wabarik macam mana? Barik tak sebut. Tak apa. Tapi yang pentingnya iqtiranu at-taslim ma'as salah. Sertakanlah salam bersama selawat. Sertakan. Sehingga kan dalam kitab-kitab, kalau kita jumpa penulis kitab hanya berselawat tanpa salam, dia selawat ya tanpa salam, maka kita husnuzan penulis kitab ni dia terjatuh, salam dia terjatuh. Ataupun dia tulis selawat, salam dia tak tulis tu, dia ucap salam di mulut, di mulut dia ucap salam, cuma dalam tulisan tu tak muncul salam tu, terjatuh, terlupa macam tu. Jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ni jawab ada soalan ni dalam selawat Ibrahimiyah. Salamnya di mana? Salam ada assalamu alayka ayyuhan nabi. Imam Nawawi jawab soalan ni. Kerana kadang-kadang orang petikai selawat Ibrahimiyah dalam semayang, selawat je, mana salam? Imam Nawawi kata baca tahiyat dari awal, di situ taqdimut taslim ala salah. Kita dah dahului salam siap-siap. Salam dulu baru selawat. Tak apa, janji ada dua-dua. Mana salam? Dekat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Alaysa hadha minat taslim? Bukankah ini salam? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi di hujung tu selawat Ibrahimiyah memang tanpa salam. Lagipun sababul wurud, sahabat Nabi bila turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sababul wurud, sebab munculnya hadis selawat Ibrahimiyah tu, sahabat Nabi tanya Nabi, wahai Rasulullah, salam kami reti dah. Qad alimna salam, kami reti dah bagi salam. Salam ni perti dah, ni perjumpa Nabi. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia jumpa Nabi ikut jalan. Salam kami reti dah. Selawat je yang kami tak tahu. Selawat je yang kami tak reti lagi. Ajak selawat. Maka Nabi ajak selawat je lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dah nipa kata salam reti dah. Selawat tak reti lagi. Jadi Nabi tumpu ajak selawat je lah. Bukan makna selawat Ibrahimiyah tu menjadi dalil boleh selawat saja. Salam tak perlu. Bukan macam tu. Kena baca dia punya latar belakang sababul wurud berkaitan selawat Ibrahimiyah. Ada seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, salam kami reti dah. Kami duk amal lama dah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Reti dah. Selawat je kami tak reti lagi. Macam mana selawat? Nabi ajak selawat Ibrahimiyah. Dalam selawat Ibrahimiyah memang tak ada salam. Sebab salam tu memang dah jadi amalan para sahabat. Tahiyat akhir ada salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jadi jangan ingat isu ni benda kecil-kecil. Amalan kita tak sempurna tanpa salam. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada lagi soalan lain yang belum terjawab? Macam selawat Jibril tu, Ustaz. Selawat Jibril ke mana pula? Selawat Jibril. Macam mana selawat Jibril lah? Saya pun tak ingat lah. Jibril macam mana? Apa-apa selawat, masukkan salam sekali. Tak di hujung wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barulah kita mutamathilan. Mutamathilan ni makna apa? Kita imtithalan, kita menjunjung perintah Allah. Ayat Quran memerintahkan kita sallu alaihi, nombor 1. Wasallimu taslima, nombor 2. Dua benda yang diarahkan oleh Allah. Maka jangan buat satu, buat dua-dua bagi lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kawan-kawan kita yang duk selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasihatlah tambah sikit lagi, tak penat mana, tambah sikit lagi bagi cantik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah sikit lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wasallim. W-A-S-A-L sal L-I-M lim. Wasallim. Tak letih mana? Nak tahsin. Nak bagi cantik. Nak bagi sempurna. Tambah sikit je lagi. Selawat tu bagus dah. Tambah wasallim supaya lebih sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gitu. Baik. Betul dalam hadis Nabi sebut man salla, Nabi sebut selawat ya, man salla alayya salatan sallallahu biha 10. Siapa selawat dekat aku satu selawat. Nabi sebut selawat ya. Sebab siapa selawat satu selawat, Nabi sebut selawat ya, selawat. Sallallahu alaihi 10. Allah akan berselawat 10. Satu selawat Allah bayar 10 rahmat. Nabi sebut selawat ya. Kata ulama hadis, Nabi tak perlu sebut salam sebab para sahabat ini salam tu memang dah sebati dengan mereka salam kat Nabi. Mereka tidak akan berselawat melainkan mereka memberi salam. Jadi selawat ni benda baru bagi kehidupan sahabat. Setelah turun innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mereka baru reti berselawat. Sebelum tu duk bagi salam ya. Jadi memadai Nabi kata siapa selawat, maknanya selawat sekali salam lah. Kempen selawat. Salam tak perlu kempen. Kita pula terkalih. Zaman sekarang kita selawat tak salam. Selawat tak salam. As-salat. Ifrad. Tuan-tuan boleh cari buat carian lah. Tajuk dia Ifradus salah anit taslim. Ifradus salah anit taslim. Boleh baca. Carilah kitab ke. Carilah Google ke. Boleh buat carian apa yang saya cakap. Menunggalkan selawat saja. Salam tak mau. Sepak tau. Selawat je salam tak mau ni. Apa hukum dia? Ifradus salah anit taslim. Menunggalkan selawat tanpa salam. Hukum dia apa dia? Baca sendiri. InsyaAllah. Yang boleh baca bahasa Arab, boleh baca. Taswid. Sayyidina. Sayyidina boleh tambah. Tak mau tambah pun tak apa. Tak perlu gaduh bab tu. Tak masalah. Selawat Jibril. Tak ada salam macam mana tu? Sallallahu ala Muhammad. Macam mana? Selawat Jibril. Macam tu je. Selawat Jibril. Tolong buat mai dia punya macam mana bentuk selawat Jibril tu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum mesti kita dapat gambaran penuh baru kita boleh hukum. Saya pun tak tahu selawat Jibril tu macam mana. Kalau tak ada, kita tambah je lah. Sallallahu wasallam. Ustaz komen sikit selawat dhamir. Allahumma salli. Selawat dhamir macam mana? Allahumma salli alaih. Boleh selawat dhamir, boleh. Tapi bila ada salli wasallim alaih, tambah bagi cantik. Buat bagi elok lah. Buat bagi elok. Allahumma salli wasallim alaih. Boleh.
Sallallahu wasallam alaih. Macam bulan Ramadan kan. Sallallahu wasallam alaih boleh. Ya, ataupun bila kita baca buku-buku selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Boleh alaihi, atasnya. Guna dhamir ganti nama. Tapi Allahumma salli wa sallim wa barik lagi cantik alaihi. Gitu. Bismillah. Cukuplah. 100 kali. Kalau malah, segan, katalah Allahumma salli ala Muhammad. Cukuplah tu. Tak cukup lagi. Malah-malah pun tambahlah salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Itu. Kadang terlepas pandang. Ayat ini dia bukan waqaf. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Takat tu ke ayat? Ayat takat tu je kah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Takat tu je ke ayat? Kan ada lagi. Wasallimu taslima. Ada lagi kan? Jadi salam jangan ditinggalkan. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata kurang sopan, ada ulama kata macam-macam pendapat. Tapi Imam Nawawi mengatakan yang terbaik jangan ditinggalkan salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim itu yang ramai tinggal. Tak lengkap ayat. Kita bila ada arahan, kita kena junjung arahan. Kita suruh anak kita lap meja, mop lantai. Kak Long, jangan lupa lagi, lap meja, mop lantai. Kalau dia mop meja saja tak cukup juga. Kalau dia mop lantai tak cukup. Dia dua tu. Lap meja, lap lantai, mop. Arahan, kena faham arahan. Kita bagi arahan dekat anak murid kita, kita letak ayat Quran, sila terjemah dan hurai. Dan dia lain tak. Kalau dia terjemah saja, dia tak hurai, tak dapat markah penuh. Dia hurai je, dia tak terjemah. Tak boleh. Tarjim hadhil ayah, summa isyrahha bilughatikum. Terjemah ayat ni dan hurai. Ada dan tu. Jadi Allah suruh sallu alaihi selawat wasallimu dan salam. Salam tu yang ditinggalkan oleh ramai orang kita di akhir zaman. Jadi siapa-siapa lah tu imam ke, tok guru ke, tok syekh ke, selawat tanpa salam ini tidak bagus. Selawat mesti disertai dengan salam. Kajian selawat tu bagus dah. Cuma kurang bagus, tak lengkap selawat itu. Banyaklah tulisan-tulisan ulama tentang hal ini. Adapun para sahabat, mereka memang melazimi memberi salam kepada Rasulullah. Maka mereka tanya macam mana nak selawat. Selawat ni tak erti. Maka Nabi ajak ni selawat saja. Bukan makna mereka selawat saja. Salam tu ni duk beramal lama dah. Salam, selawat. Salam, selawat. Atau selawat, salam. Selawat, salam. Gitu. Baik. Kita sambung. Kisah 29, batu melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salam. Untuk nabi-nabi lain memadai salamnya alaihi salam. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Gitu. Kisah ini pun kita dah baca dah dulu dalam 40 hadis. Nabi Muhammad bercerita, cerita batu buat pelari baju Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa kejar, bawa tongkat, pukul batu sehingga berbirat lekat bekas di batu. Kekuatan tongkat Nabi Musa itu mukjizat. Ketuk batu, batu berbirat. Batu buat pelari baju dia. Kita baca dah hadis. Ini ayat Quran yang berkaitan. Tak perlu kita ulang lagi lah. Kemudian berimannya seorang rahib. Kisah ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Maksudnya, dan semasa Rasul-Rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Ini kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin. Dia tolong para Nabi berdakwah. Akhirnya dia dibunuh. Habib An-Najjar nama dia. Najjar itu tukang kayu. Habib tu nama dia. Lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Dia bantu Rasul-Rasul dalam berdakwah. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan. Nabi-Nabi ni ikhlas, tak minta apa. Tak minta apa Nak tolong beriman, nak selamatkan mereka di dunia dan di akhirat. In ajriya illa ala Allah. Itu slogan Nabi-Nabi. In ajriya illa ala Allah. Tidaklah kami harap balasan, melainkan balasan di sisi Allah. Kami tak letak yuran, kami tak letak harga, kami tak minta apa, tak bayar pun tak apa. Ikhlasnya para Nabi dan Rasul dalam berdakwah. In ajriya illa ala Allah. Upah, allowance, gaji kami ni, kami minta ke Allah, tak minta ke orang. Gitu. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullah menghuraikan juga dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab adab dengan Quran. Imam An-Nawawi menyebutkan sifat-sifat guru Quran. Kemudian Imam Nawawi menyentuh tajuk mengajak Quran letak yuran boleh tak? Mengajak Quran letak yuran boleh tak? Imam Nawawi kata boleh atas nama pekerjaan, sebab manusia pun sibuk. Kalau tidak dia banyak kerja lagi, dia tafarruq, dia luangkan masa dia tu. Masa tu satu benda yang sangat berharga. Lebih berharga daripada duit. Jadi kalau tidak orang akan sibuk. Kerja ni, maka ada satu golongan memperuntukkan masanya untuk mengajak Quran. Imam Nawawi kata tak ada masalah. Dia buat main hadis-hadis. Boleh. Tidak dikira macam orang buka qiraati, iqra, teknik Baghdadi, macam-macam lah cara mengajar Quran ni. Tidak salah mengambil upah. Ambil yuran lah. Ambil yuran, mengajar. Kerana kalau tidak, dia akan pergi cari kerja lain sebab manusia perlukan kehidupan. Imam Nawawi bahas panjang. Dia buat main hadis-hadis. Boleh. Boleh. Kalau tidak, orang ingat jadi Tok Bilal, tak payah bayar allowance. Jadi imam, tak payah ambil gaji. Teruk lagu tu. Nanti semua orang akan tinggal kerja-kerja agama ni atas alasan ikhlas. Jadi Imam Nawawi, dia berhujah, boleh, tak salah letak yuran, kelas Quran, orang mengajar Quran kan. Kelas tajwid dan sebagainya, tidak salah. Tak letak yuran pun tak apa. Letak yuran pun tidak dikira satu kesalahan. Baik, Nabi-Nabi ni, mereka memanglah mereka Nabi. Mereka kata, la yas'alukum ajra. Nabi-Nabi tidak meminta upah. Wahum muhtadun. Sedang mereka adalah orang-orang mendapat hidayah petunjuk. Dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, kaum dia tanya, hang ikut agama mereka kah? Mereka pun tak tahu kata dia masuk Islam. Mereka tanya dia, hang duk sibuk, duk backup Nabi-Nabi ni, hang Islam kah? Dia bertanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar kata, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku, dan kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Maknanya dia Islam lah tu. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Sudah tentu tidak patut. Kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu bahaya, maka tidak dapat memberi sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Sesungguhnya aku, kalau melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman
kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Kisah di sebalik ayat ini adalah kesinambungan dari beberapa ayat sebelumnya yang mengisahkan tentang satu kaum di sebuah negeri bernama Antakya. Antakya ni di Turki, Antakya. Yang dihantar kepada mereka utusan-utusan Allah. Dakwah lah, tetapi mereka mendustakannya. Maka bergegaslah seorang lelaki dari hujung kota, duduk pendalaman, bernama Habib An-Najjar, tukang kayu. Setelah mengetahui reaksi kaumnya yang menolak dakwah utusan-utusan Allah. Menurut Ibnu Kathir, Habib adalah seorang tukang tenun yang menyulam sutra dan seorang yang sangat suka bersedekah. Beliau pergi ke kota untuk menyelamatkan utusan-utusan Allah daripada kecaman kaum untuk membunuh mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi, Habib mengidap penyakit kusta dan rumahnya terletak di hujung kota. Tak boleh bercampur dengan orang lah. Penyakit kusta ni dia boleh berjangkit. Beliau menyembah berhala selama 70 tahun. Dia tua dah. Dan sering berdoa kepada berhala agar menyembuhkan penyakitnya. Apabila datang utusan-utusan Allah, dia bertanya, sekiranya pada mereka bukti. Lantas para utusan itu menyatakan, ya, jika kami berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kami yang berkuasa, nescaya dia akan menyembuhkan penyakit yang menimpa dirimu. Jawab Habib, aneh. Sesungguhnya saya telah meminta kepada Tuhan ini, yakni berhala, selama 70 tahun agar menyembuhkan penyakitku, tetapi dia tidak mampu. Maka bagaimana Tuhanmu boleh menyembuhkan dalam satu pagi? Jawab para utusan, ya, Tuhan kami berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan berhala ini tidak memanfaat dan tak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi mudarat. Lalu berimanlah Habib kepada para utusan Allah itu. Ganjarannya Allah menyembuhkannya dari penyakit yang menimpanya. Oleh kerana itu, tak kala kaumnya berhasrat untuk membunuh para utusan itu, beliau segera pergi ke kota untuk menyelamatkan para rasul tersebut. Apabila sampai ke kota Antakiyah, dia menyeru kaumnya kepada mentauhidkan dan dengan penuh hikmah serta mengisytiharkan keislamannya. Selepas mendengar pengisytiharan itu, kaumnya bertambah marah. Mereka melompat ke atasnya dan memijaknya beramai-ramai sehingga dia mati. Untuk kisah yang lebih lanjut boleh tengok dalam kitab-kitab tafsir. Ini kita ambil daripada Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Yang telah meninggal baru-baru ni, Syekh Ali As-Sabuni, salah seorang ulama Syria, meninggal di Turki. Ulama tafsir yang terkenal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Lepas habis kitab ni, nanti kita akan baca kitab sirah, ringkasan sirah Nurul Yaqin, insya-Allah. Tak ni pun tak lama dah nak habis ni. Jadi kalau yang nak order tu boleh kita post. Lepas ni kita boleh mula membaca kitab sirah Nurul Yaqin, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.